हेलो दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰਸ। स्केयर रूट ऑफ डेसिमल्स या डेसिमल नंबर्स आप उसकी गल करनी है। कॉन्सैप्ट सेम है, सब कुछ सेम चल रहा है, सिर्फ फर्क एक दशमलव का पैना है। उदाहरण 2.56 का वर्गमूल पता करो, 12.25 का वर्गमूल पता करो, 17.64 का वर्गमूल पता करो। की फर्क पै गया, आप डेसीमल लगाता तो इत्थे फिर की होना है, जो डेसीमल आ गया उस टाइम तो सिर्फ एक चेंज होना है। इत्थे की होना है, अगर तो यह संख्या होंगी कली 256 बिना दशमलव तो आप गल की सी वर्गमूल के जोड़े पिछों बनते है ना। लेकिन जो दशमलव आ गया, देखो तीर का निशान देखना बहुत ध्यान नाल तुसी। दशमलव दे तां बनूगा पिछों तो, दशमलव इत्थे आ गया ना, देखो अपने कोले तो यह जोड़ा इधरों बनना है, मतलब उल्टा चलना है। दशमलव वाली संख्या जिहड़ी है, दशमलव वाले अंक ने उहदे खब्बे पासे तो, दशमलव तो पहला पिछों तो। देखो आ दशमलव आ गया, यदा जोड़ा इधरों, यदा जोड़ा इधरों, इत्थे दशमलव आ गया, आ जोड़ा कंप्लीट है, आ जोड़ा कंप्लीट है। तो इत्थे सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है जो अपना मेन गल है। बाकी तरीका वही है। देखो इत्थे आपां गल कीती सी 256 की, आपां सीधा पिछों बना के चलते सी, है ना। लेकिन हुण अगर 2.56 है, ये इधरों होना है, ये इधरों होना है। मैं एक उदाहरण होर ले रहा, मैं उरे दशमलव बदल रहा, फिलहाल ये अपने सिलेबस नहीं हैगा, पर एक समझाने के लिए मैं इहनूं बदल रहा। देखो इधरों जोड़ा हो गया सी, ਇਹਦਾ इधरों बनना है 6 कला है, तो उरे आप 60 बनावांगे तो असल दे विच आपां उरे 25.60 का वर्गमूल पता करांगे। देखो कितना फर्क पै गया, कित्थे तो आपां कल्ले 2.56 की गल करते हैं, पर जो दशमलव नाल लग गया तो दशमलव के पिछों तो अगों आ फर्क पैंदा है। उदाहरण यही देखो, अगर यह 122.5 हुंदा, मान लो इत्थे लाइन मारी, आ जोटा कला, पर इधरों ये जोटा नहीं हैगा, तो इहनूं आपां जोटा बनावांगे पहला। ये अपने सिलेबस नहीं है, एक सिर्फ नॉलेज के लिए मैं दस रहा कि दशमलव का कॉन्सैप्ट बेसिकली हुंदा किवें है। तो इस तरीके दे नाल आपां दशमलव के वर्गमूल हल करते हैं। दशमलव तो पहला तो इधरों, इधर ये डायरैक्शन चली जाऊगी, ये डायरैक्शन चला जाऊगा। उस तो बाद सिस्टम सेम है हल करन दा। उस तो बाद उमी 2 1 एकम 1, 2 चो 1 घटाया 1। हुण इत्थे आपां 56 नीचे ले रहे हैं, तो असल दे विच की किता, जो दशमलव अंक वाला है उन्होंने आप नीचे ले लिया, है ना। तो इत्थे की लगना है, थोड़ा दशमलव लगना है। ये बहुत ध्यान से रखना है, जदों आप दशमलव अंक वाला जोड़ा नीचे उतारांगे उस टाइम ऊपर दशमलव लग जाना है, इज द डबल 2। देखो तो वही सिस्टम उम्मीद चल रहा है, दशमलव आ जाऊगा तो गुना करांगे जो 8 ते, सॉरी 6 ते, जो 6 ते गुना करांगे अपने को की आ जाना है 1.56, तो अपना कितना आंसर आ गया, वर्गमूल 1.6। सारा कॉन्सैप्ट सेम चल रहा है, सिर्फ की फर्क पिया, दशमलव दे इधरों जोड़े बननगे, ये उल्टे पासे बननगे। नंबर 2, जो दशमलव वाली संख्या नीचे उतरूगी ऊपर दशमलव का निशान लग जाऊगा। इत्थे देखना है, उरे आ गया 12, केड़ा जोड़ा, 3 9, 12 चो 9 घटाए 3। हुण आपां मैं देखो एरो नाल लगा के चल रहा, जिहड़ी डॉटेड लाइन लाई है दशमलव ते, ताकि गलती ना लगे। आ नीचे आ गया इज द डबल, 3 दूना 6। ठीक, हुण 6 दी आपां किन्ना, देखो 6 5 30, लगभग 5 होना, तो 6 फिक्स हो गया। जिवें आपां पिछले लैक्चर च गल कीती सी, तो तुहाडा कितना आंसर आ गया, 65 5 325। तो 12.25 का जिहड़ा वर्गमूल कितना बन गया,
3.5 सेम इत्थे 17 चौकम चौकी 16 17 चो 16 घटाए 1 दशमलव वाला जोड़ा नीचे ठीक ਇਹਦਾ डबल 4 दूनी 8 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਤੇ मतलब वो बाकी सारा सिस्टम ओमे का ओमे ही चलना है तो यदा वर्गमूल कितना आ गया 4.2 बाकी सारा सिस्टम ओमे का ओमे ही चलना है सिर्फ फर्क दशमलव का पै गया तो एक जिहड़ी आपां पेयरिंग करते हुंदे आ उसका बन गया एक उदाहरण मैं होर लैके चल रहा 51.84 जदों दशमलव आ गया एक बार डॉटर लाइन लगा लो ताकि अपनी गलती ना हो ਇਹਦੇ इधरों ਇਹਦੇ इथों छोटे 7 7 49 यही है ना 51 चो 49 घटाए 2 84 नीचे देखो एज इट इज लग रहा है अगर लाइन लगी ना तो दशमलव अपने ऑटोमेटिकली लाइन के ऊपर जा रहे हैं इस दा डबल 7 दूनी 14 आप चेक करांगे 2 ते 2.84 क्योंकि इत्थे बनना 1.4 ठीक है ना तो अपने कोले 51.84 का जिहड़ा वर्गमूल है कितना बन गया 7.2 बन गया हुण एक आपां पिछले लैक्चर दे विच आपां कथना वाले क्वेश्चन किते सी कथना वाले क्वेश्चन दे विच की सी किहड़ी छोटी तो छोटी संख्या जोड़ी जावे या घटाई जावे मैं एक एक उदाहरण लैके चलिया सी थोड़ा जिहा इहनूं आपां डिटेल च होर लैके चलदे हां क्वेश्चन नूं समझाउण दे लई थोड़ी प्रैक्टिस होर करदे हां 3250 विचों केड़ी छोटी तो छोटी संख्या घटाई जावे कि यह पूर्ण वर्ग बन जावे नंबर 1 उस संख्या का वर्गमूल दसो एक तो केड़ी छोटी छोटी संख्या घटाई जावे एक घटाउण तो बाद बनी संख्या का उस वर्ग संख्या का वर्गमूल दसो तो मैं आपां गल कीती सी जदों जोड़ दे घटा की गल आ गई छोटी संख्या की आपां किहड़ी विधि लैके चलांगे वंड विधि 3250 पिछों जोटे 5 5 25 32 चो 25 घटाए 7 50 नीचे 5 दूनी 10 तो आप देखो चेक करके देखो 10 का पहाड़ा 7 ते भी जा रहा 6 ते भी जा रहा 7 ते जा रहा 7 7 एक तो यदा मतलब अगर आप एक नूं घटा देंगे तो जिहड़ी संख्या है एक की बन जाऊगी पूर्ण वर्ग संख्या बाकी हमेशा घटदा हुंदा है याद रखनी है गल आ बन गई पूर्ण वर्ग संख्या क्वेश्चन है वह वर्गमूल यदा वर्गमूल कितना आ गया 57 तो 3249 का वर्गमूल कितना बन गया 57 देखो आ क्वेश्चन आप किया है समस्या किस चाहूगी जोड़ वाले चाहूगी अगर आप गल करिए ना समस्या की तो जी समस्या आनी है ना वो जोड़ वाले क्वेश्चन च आनी है मैं एक जोड़ वाला क्वेश्चन लै रहा क्वेश्चन आप सिर्फ इत्थे बदल रहा मैं थोड़ा जा ताकि स्टेटमेंट सारी सेम रह जाए 1850 विचों केड़ी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जावे कि यह पूर्ण वर्ग बन जावे 1850 जोड़न की गल की आप वंड विधि लगावांगे चौकम चौकी 16 18 चो 16 घटाए 2 50 नीचे ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ डबल करते ਹੁੰਦੇ 8 ਹੁਣ ਆਪਾਂ चेक करते हैं 81 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि 8 ਤਾਂ फिक्स है 82 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 8 फिक्स है 83 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 249 आ गया 249 बाकी कितना आ गया अपने को 1 आ गया हुण इत्थे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की है आपां नूं संख्या जोड़न नूं कही है घटाण नूं नहीं कही बाकी पर आपां नूं की करना पऊगा घटा करना पऊगा यह गल याद रखनी है
1849। ठीक, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1850, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਟਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਕੇ 1851 ਕਰ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 43। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 44 ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 44 ਦੀ 44 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1936। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੋਸਤੋ, 1936 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1850। ਤਾਂ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1850 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 86 ਜੋੜਨ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜੂ। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 44। ਜੇ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1936। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। 7232, 7232 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। 7232 ਪਿੱਛੋਂ ਜੋਟੇ ਹੈ ਨਾ, 8 8 64। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, 8 दूनी 16, 5 ਤੇ ਗਿਆ, 16 5 80 ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 825 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 7। ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 7225। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਸੀ 7232, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ 7225, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ, 85 ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 86। 86 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 86 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ, 86 ਦੀ 86 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। छियासी ਦੀ 86 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 7396। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 7396। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 7232। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਟਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ, 164 ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੁਜਾ ਦੀ ਘਾਤ 2। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 256 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੈ, 256 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਰੂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 196 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰਰੂਟ 196। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅੰਡਰਰੂਟ 196 ਵਰਗਮੂਲ 196। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਭੁਜਾ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਘਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਆਪਾਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਘਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਘਾਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਰਗਮੂਲ। ਦੋ ਘਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਘਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ 15 ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਖੇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 784 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। वर्ग दी भुजा पता करो, है ना। आपां नूं पता है वर्ग दा खेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। हुण अपने कोले देखो इत्थे आपां दोनों विधि नाल हल कर सकते हैं। भाज गुणनखंड विधि अपने कोले हैगी है, वंड विधि हैगी है। किवें करांगे आपां, देखो दोनों तरीके दसदा। हुण वर्ग का खेत्रफल बराबर है भुजा गुना भुजा। खेत्रफल अपने कोल किन्ना है 784, भुजा की घात 2, भुजा गुना भुजा। जो दो घात नूं इधर लेके आए, जिवें मैं पिछले पार्ट च गल कीती सी, वो बन गया वर्गमूल, है ना। तब भुजा बन गई वर्गमूल 784। कितना बन गया, वर्गमूल 784। हुण 784 नूं आपां किवें हल कर सकते हैं, अपने कोले वंड विधि हैगी है। पिछों जोटे 2 दूनी 4, 7 चों 4 घटाए 3, 8 4। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 8 ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 28। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 28 ਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, अगर आप अभाज गुणनखंड विधि तुसीं इहनूं हल करना चाहते हो, देखो भुजा गुना भुजा बराबर है वर्ग का खेत्रफल, तो खेत्रफल कितना है 784। आप इसके गुणनखंड बनाए, 2 दे पहाड़े ते गया 3 9 2, 2 ते गया 1 9 6, 2 ते गया 9 ते 8, 2 ते गया 49, 7 7 49, 7 एकम 7। तो 784 बन गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 7 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ, ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ 1 2 ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ 1 2 ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 1 7 ਕੱਢਿਆ। 2 दूनी 4, 4 7 28। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਹ ਵਿਧੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ क्योंकि इत्थे खेत्रफल देता ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। परंतु ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ हज़ार ਪੌਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इस तरह लगाउना चाहुंदा है कि कतारां दी संख्या
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲੀ ਕੋਲ 1000 ਪੌਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਾਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਏ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਉਸਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਭੁਜਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਹ ਭੁਜਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਗਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1000 ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੰਡ ਵਿਧੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਵੰਡ ਵਿਧੀ। 30 9 1 0, ਇਸ ਦਾ ਡਬਲ ਕੀਤਾ 3 ਦੂਣਾ 6, 1 ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇਹ 39 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੌਦੇ ਸੀ 1000, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਹੋਰ, ਪਰ ਆਹ ਪੌਦੇ 961 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ 31 ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਕਤਾਰਾਂ ਤੇ 31 ਪੌਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? 32 ਕਤਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ 32 ਪੌਦੇ। ਤਾਂ 32 ਦੀ 32 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ 1024। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪੌਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? 1024। ਪੌਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1000। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ? 24 ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? 24। ਕਿ ਜੇ 24 ਪੌਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜੂ? ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਬਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਚਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਵੰਡ ਵਿਧੀ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 2 ਦੂਣੀ 4 ਡਬਲ 2 ਤੇ ਗਿਆ 42 ਦੂਣੀ 84। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? 484। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? 484। ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਨੇ? 16, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 84। ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਬਾਕੀ? ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਪਾਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਗ ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।